اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے چونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، فرشتے بہت تھے اور بہت تھے انگنت تعداد میں، بڑی عبادتیں کرنے والے، بڑے سجدے کرنے والے، بڑی تسبیح و تقدیس، تحلیل و تکبیر بیان کرنے والے، لیکن خلافت کا تاج اللہ نے اس انسان کے سر پہ رکھا۔ یہ اللہ کا خلیفہ، یہ اللہ کا بندہ، اور یہ امت جس کا ہر فرد اپنے نبی کا نمائندہ اور نائب، اللہ کی ہر زمانے میں سنت یہ رہی ہے کہ انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کو اچھے برے میں تمیز کرانے کے لیے جب سے اللہ نے عادیت کا سلسلہ شروع کیا، اسی وقت سے نبیوں کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ نبی آتے تھے، سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراتے تھے، لوگوں اللہ کو پہچانو، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے ہر زمانے میں اپنی قوم اور امت کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا، اس کے خزانوں کی وسعت سمجھائی، اور اللہ کے بے نہایت خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے اعمال اور اس کا راستہ بتایا۔ نبی آتے تھے، محنت کرتے تھے، جسے نبوت کی محنت کہتے ہیں، اس محنت پر لوگوں کو حق تعالیٰ شانہ ہدایت دیتے تھے۔ جب نبی امت کے درمیان سے چلے جاتے، نبوت کی محنت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، لوگوں کی زندگیوں میں سے دین آہستہ آہستہ نکلتا، جس کی ابتدا عقیدے کا ذوق، عقیدے کی کمزوری، ایمان میں کمزوری جب آتی تھی، ایمان کمزور ہوتا تھا، اعمال بگڑتے تھے، اخلاق بگڑتے تھے، معاشرہ بگڑتا تھا، معاملات بگڑتے تھے، اور یہ بگاڑ جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا کہ آدمی کہلایا جانے کے قابل نہ رہتا، پھر اللہ کا رحم آتا، دوسرے نبی کو بھیجتے، دوسرے نبی بھی آ کر اسی طرح محنت فرماتے، اللہ کا تعارف کراتے، اللہ کے خزانوں کی وسعت سمجھاتے، ان خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ اس کے اعمال بتلاتے، اس پر لوگوں کی زندگی میں دین آنا شروع ہوتا، دین آتا تھا، اللہ اپنے وعدے پورے کرتے تھے۔ جب نبی چلے جاتے، پھر محنت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، پھر لوگوں کی زندگیوں سے دین نکلتا چلا جاتا۔ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زندہ آسمان پر اتارے جانے تک رہا۔ بیچ کے وقفے میں کوئی نبی نہیں، کوئی اللہ کا تعارف کرانے والا، کوئی آخرت سمجھانے والا، کوئی اللہ کے خزانوں کی وسعت سمجھانے والا، کوئی ان خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے اعمال بتلانے والا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی انسانوں کی نظریں کائنات کے نقشوں پر جمی ہوئی تھی، ملک پر، مال پر، دولتوں پر، عہدوں پر، کسی پر لڑائیاں، اسی پر جنگیں، اسی پر خونریزیاں، کسی پر اعمال اور اخلاق کا دیوالا۔ حق تعالیٰ شانہ کی سنت کے مطابق جب یہ بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچ چکا،
انسان کہلائے جانے کے قابل نہ رہا. آنکھیں اس کے پاس انسانوں کی، زبان اس کے پاس انسانوں کی، کان اس کے پاس انسانوں کے، ہاتھ پیر اس کے پاس انسانوں کے، سر سے پیر تک کے تمام اعضاء جوارح اس کے پاس انسانوں کے، لیکن انسانیت کے نام کی کوئی چیز اس کی زندگی میں نہیں. آنکھیں اس کے پاس انسانوں کی، زبان اس کے پاس انسانوں کی، کان اس کے پاس انسانوں کے، ہاتھ پیر اس کے پاس انسانوں کے، سر سے پیر تک کے تمام اعضاء جوارح اس کے پاس انسانوں کے، لیکن انسانیت کے نام کی کوئی چیز اس کی زندگی میں نہیں. آدمیت اس میں نہیں، انسانیت اس میں نہیں، مانوتا اس میں نہیں. ایک میرا ڈنگر اور جنگل کا شیر اور جنگل کا بھیڑیا بن کے جی رہا ہے. اب تعالیٰ شانہ نے اپنی مخلوق پر ترس کھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول کروایا اور آپ سے آپ کی زبان کہلوایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے خود فرمائیے لوگوں تم سب کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا، پورے عالم کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر پوری بشریت کے لیے بھیجا ہے. تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو سراپا نور، سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کون ہیں؟ آپ کی بعثت کیوں ہے؟ یہ بتلایا. اب آپ کو کرنا کیا ہے آگے عرض کرتا ہوں. তো বলেন যে আল্লাহ তাআলা এই মানব জাতিকে যখন বানাইতে চাইলেন বানাইলেন, এবং বানাইলেন তো বানাইলেন আশরাফুল মখলুকাত হিসেবেই বানাইলেন, সৃষ্টির সেরা উপাধি দিয়ে আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে বানাইলেন, এবং জমিনের খলিফা হিসেবে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি হিসেবে এদেরকে বানাইলেন, এই সিদ্ধান্ত নিয়েই বানাইলেন. অথচ এই মানব জাতিকে সৃষ্টি করার আগে, বানানোর আগে আল্লাহ তাআলার কাছে লক্ষ লক্ষ ফেরেশতা ছিল, এখনো আছে অগণিত ফেরেশতা. তারা বহুত ইবাদত গুজার, बहुत इबादत बंदगी करने वाला, बहुत सिजदा करने वाला, बहुत रुकू करने वाला, আল্লাহ তাআলাকে মাননে वाला, যাদের মানার কোনো শেষ নাই. আল্লাহ তাআলাকে এমন ভাবে মানে আর এমন ইবাদত করে, এত সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা এই মানব জাতিকে বানাইলেন এবং সৃষ্টির সেরা হিসেবে আখ্যায়িত করলেন, এবং দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলা খেলাফত, আল্লাহ তাআলার খলিফা হিসেবে বানাইলেন, নির্বাচন করলেন, নির্দিষ্ট করলেন. মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ বলেন যে বর্তমানে আমরা যারা আছি, মানব জাতির যে অংশ আমরা যারা আছি, আমাদের প্রত্যেকেই একদিক দিয়ে আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং আল্লাহ তাআলার খলিফা, আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি এবং আমাদের নবী তাজদার মদিনা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব. আমাদের সকলেরই তিনটা পরিচয়. একদিকে আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং আল্লাহ তাআলার খলিফা এবং আমাদের নবীর নায়েব. কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে সকলের জন্য এই তিনটা পরিচয় বহাল থাকবে. এইটা সৃষ্টিগত ফায়সালা আমাদের জন্য, বর্তমানে উম্মতের জন্য এই সৃষ্টিগত ফায়সালা যে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নায়েব. তো মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার নিয়ম চলতেছিল মানব জাতির বেলায়. যখন থেকে আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করছেন, দুনিয়াতে পাঠাইছেন, তখন এই মানব জাতিকে সঠিক পথে রাখার জন্য, আল্লাহ তাআলাকে চিনানোর জন্য, আল্লাহ তাআলার যে গায়বী খাজানা আছে, অফুরন্ত খাজানা আছে, অপরিমিত খাজানা আছে, ওই খাজানার পরিচয় করানোর জন্য, এবং ওই খাজানার থেকে আল্লাহ তাআলার বান্দারা, শ্রেষ্ঠ মখলুকাত যারা
তারা কি করে আল্লাহ তাআলার গায়বী খাজানা থেকে উপকৃত হইতে পারে, নিজেদের প্রয়োজনকে মিটাইতে পারে। এটার জন্য কোন আমলের দরকার, ওই আমলকে বাতানোর জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে আম্বিয়া ইকরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামগণকে এই মানব জাতির কাছে পাঠাইছেন। সমস্ত নবীদের একটাই এক ধারারই দাওয়াত ছিল। প্রথম হলো নবী আসতেন এবং আল্লাহ তাআলার পরিচয় করাইতেন, আল্লাহ তাআলার পরিচয় করাইতেন এবং আল্লাহ তাআলার ওই গায়বী খাজানা, অফুরন্ত খাজানা, অপরিমিত খাজানার পরিচয় করাইতেন। তারপরে ওই খাজানার থেকে কোন আমলের দ্বারা বান্দা নিতে পারবে ওই আমলকে বলতেন। সমস্ত নবীর এই একটাই দায়ী, এই দুই দায়িত্বই আদায় করছেন। একটা হলো আল্লাহ তাআলার পরিচয় করাইছেন, আর একটা হলো আল্লাহ তাআলার গায়বী খাজানার পরিচয় করাইছেন এবং গায়বী খাজানার থেকে কোন আমলের দ্বারা বান্দা নিতে পারবে ওই আমলের রাহাবারি করছেন, ওই আমল শিখাইছেন, ওই আমলের দাওয়াত দিতেন। এক নবী আসতেন, মানুষদেরকে দাওয়াত দিতেন। মানুষের ভিতরে এই কথাটা, কিছু মানুষের আংশিক মানুষের দিলের মধ্যে এই কথাটা বসতো, তারা গ্রহণ করত, আল্লাহ তাআলাকে চিনত এবং আল্লাহ তাআলার খাজানা সম্বন্ধে তাদের ইয়াকিন পয়দা হইত। আল্লাহ তাআলার খাজানার থেকে নেওয়ার আমলের উপরে তারা খাড়া হইত, নিতে থাকতো। আবার নবীর যতদিন পর্যন্ত দুনিয়াতে থাকার কথা, ওই দুনিয়া থাকার হায়াত শেষ হয়ে যেত, আল্লাহ তাআলা তার নবীকে ডেকে নিতেন। আবার ওই দাওয়াত বন্ধ হয়ে যেত, নবী নাই, দাওয়াত দেনেওয়ালা নাই। দাওয়াত দেওয়া যখন বন্ধ হয়ে যেত তখন মানুষের আবার অবনতি শুরু হইত। প্রথম অবনতির সূত্র যেটা, সেটা ঘটত ওই দিলের ভিতরে, অর্থাৎ দিলের আকীদা আর বিশ্বাস, এটার মধ্যে চির ধরত, এটা দুর্বল হইত। আকীদার বিশ্বাস যখন দুর্বল হয়ে যেত তখন তার প্রভাব পড়তো আমলের উপরে। আমলের উপরে যখন প্রভাব পড়ত তখন ওই গায়বী খাজানার থেকে আর নেওয়ার শক্তি থাকতো না, নিতে পারত না। তখন মানুষ দিক বিদিক হয়ে এদিক সেদিক ছোটাছুটি শুরু করত, মানুষ পেরেশান হয়ে যেত, মানুষ অস্থির হয়ে যেত, মানুষ মানবতার সীমানা পার হওয়ার অতিক্রম হয়ে যেত। তখন আল্লাহ তাআলা আবার মেহেরবানি করতেন, আর একজন নবীকে পাঠাইতেন। ওই নবী এসে ওই একই মেহনত করতেন, যে আল্লাহ তাআলার পরিচয় করাইতেন। আল্লাহ তাআলা বড়, আল্লাহ তাআলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আল্লাহ তাআলা সবকিছু মালিক, আল্লাহর কবজায়, কুদরতের কবজার মধ্যে সবকিছু আছে। আল্লাহ তাআলাকে যেইভাবে পরিচয় করানোর নবী এইভাবে পরিচয় করাতেন। মানুষ আল্লাহ তাআলাকে চিনত, কিছু মানুষ আল্লাহ তাআলাকে চিনত। আল্লাহ তাআলার গায়বী খাজানার পরিচয় করাইতেন এবং গায়বী খাজানা থেকে নেওয়ার আমল বলতেন। মানুষ এই আমল করত, মানুষের প্রয়োজন আল্লাহ তাআলা থেকে মানুষ পুরা করত। মানুষের মধ্যে আবার সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি বিরাজ করত। নবী আবার হায়াত শেষ হয়ে যেত, নবীর হায়াত শেষ হয়ে গেলে নবী আবার চলে যেতেন, নবীকে আল্লাহ তাআলা উঠাই নিতেন। এই ধারাবাহিকতা, একের পরে এক নবী আসতেন, মেহনত করতেন, মানুষের মধ্যে পরিবর্তন হইত। নবী চলে যেতেন, মানুষের ইমানের মধ্যে দুর্বলতা আসতো, ইয়াকিনের মধ্যে দুর্বলতা আসতো। যেই দুর্বলতার আসর মানুষের আমলের মধ্যে পড়তো, মানুষের আখলাকের দ্বারা ওই দুর্বলতার প্রভাবিত হইত। মানুষের মুআশারাত, পরস্পরের সহ অবস্থান, কায় কারবার, লেনদেন সবকিছু ভিন্নিত পন্থা চলতে থাকতো, মানুষ পেরেশান হয়ে যেত। আবার নবী আসতেন। এই ধারাবাহিকতায় চলতে চলতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত চলল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যখন দুনিয়া থেকে চলে গেলেন তখন আবার মানুষের অবনতি শুরু হয়ে গেল। এমন অবনতি শুরু হইল যে মানুষকে আর মানুষ বলার যোগ্যতা বাকি থাকলো না। মানুষকে আর মানুষ বলার যোগ্যতা থাকলো না, মানুষ অমানুষ হয়ে যেতে লাগলো। পশুত্বের সীমানাও মানুষ পার হয়ে গেল। অথচ ওই মানব তাদের সাথেও মানুষের মতোই চোখ, মানুষের মতোই কান, মানুষের মতো হাত, মানুষের মতো পা, আপাদমস্তক, পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত মানুষকে যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বানাইতেন, এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাদের সাথেও ছিল। কিন্তু ভিতর খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে, আকীদা ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ পশুত্বের সীমানা পার হয়ে গেছে। মানুষ দেখলে জঙ্গলে সিংহবাগের যে হিংস্রতা, সেই সিংহবাগের হিংস্রতার সীমানা মানুষ পার করে ফেলছে। মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, দুনিয়া অশান্তিতে ভরে গেল। মারামারি, কাটাকাটি, খুনাখুনি দুনিয়াতে আমভাবে চলতে লাগলো। মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা আবারও মানব জাতির উপর রহম খাইলেন, আবারও দয়া পরবশ হইলেন। আখিরি নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠাইলেন।
পাঠানোর পরে আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলে দিলেন যে হে নবী, আপনি এলান করে দেন, হে আমার প্রিয় নবী, এই কথা এলান করে দেন যে ইন্নী রাসূলুল্লাহি ইলাইকুম জামিআ, আমি তোমাদের সমস্ত মানব জাতির জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রসুল হিসেবে প্রেরিত। হে নবী, আপনি বলে দেন এই কথাটা, আপনি এই কথা বলে দেন যে আমি সমস্ত মানব জাতির জন্য রসুল হিসেবে আসছি। আল্লাহ তাআলা বলেন যে আপনাকে আমি সমস্ত মানব জাতির জন্য রহমত হিসেবে পাঠাইছি। নবীকে এই পরিচয় আল্লাহ তাআলা করাইলেন। নবীকে কেন পাঠানো হয়েছে এই কথাটা আল্লাহ তাআলা জানাইলেন। আর নবীর সাথে আমাদের সম্পর্ক কি এটাও আল্লাহ তাআলা বললেন যে রহমতের জরিয়া, রহমতের সুবান, রহমতের চিহ্ন, রহমতের প্রতীক হিসাবে আমি নবীকে পাঠাইছি। মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, এরপরে কি করলেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা কেন পাঠাইলেন পরিচয় দিলেন, এবং তার সাথে আমাদের সম্পর্ক কি, কতখানি সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরি, এইটাও আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন।